സാഗൽ ക്ലിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഛായാവാദ് കവി ശ്രീ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിൻ്റെ നൗകാ വിഹാർ എന്ന കവിതയുടെ ഭാവാർത്ഥമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ കവിത 3 ഭാഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് കടക്കാം. ശാന്ത് സ്നിഗ്ധ ജ്യോത്സ്ന ഉജ്ജ്വൽ अपलग अनंत नीरव भूतल सैगद शैया पर दुग्ध धवल तन्नुंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल. तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंदल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर. साड़ी की सुगुडन सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर. ഒരുപാട് വിശദീകരണമില്ലാതെ ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 4 വരിയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. इस पद्यांश में कवि पंत जी ने चांदनी रात में गंगा में किए गए नौका विहार का मार्मिक चित्रण किया है. चारों ओर बिल्कुल शांत है. तरल एवं पूर्ण सन्नाटा छाए हुए है. बिल्कुल सन्नाटा है. चंद्रमा की उज्जवल चांदनी की प्रभा हर तरफ पसरी है. आसमान में चंद्रमा है, उसकी उज्जवल चांदनी नीचे भूतल पर बहुत जगह पर ऐसे पसरी है. आसमान भूतल को टकटकी बांध कर देखता रहता है. इसे देखकर कवि को क्या लगता है? आसमान नीचे की ओर देखता रहता है, गंगा को देखता रहता है. प्रकृति पूर्ण रूप में खामोश में है ना. ऐसे सुंदर एवं शांत वातावरण में पतली सी धारा वाली गंगा नदी बालू के बीच से धीरे से बहती है. गंगा नदी बहुत पतली सी रूप में बहती रहती है. इसे देखकर ऐसी प्रतीत होती है कि कोई दुबले पतली वाली सुंदर स्त्री दूध जैसी सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी सी मुरझाई और शांत लेटी है. कवि को इसे देखकर क्या लगता है, कैसा लगता है? एक स्त्री एक शैया पर, सफ़ेद वाली शैया पर लेटी है, ऐसे लगता है कवि को. गंगा है यहाँ पर वो स्त्री. कवि ने गंगा को यहाँ एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है. इस कविता में कवि ने क्या किया है? गंगा को नायिका का रूप प्रदान करके प्रस्तुत किया है. अब अगली 2 पंक्तियां तो देखो. तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंदल. इसका आशय तो इस प्रकार है. गंगा के स्वच्छ जल में चांद का बिंब छलक रही है. गंगा का जल तो बहुत स्वच्छ है ना, बहुत निर्मल है. उसमें चांद का बिंब, जो आसमान में खड़ी है वो चांद का बिंब इस गंगा के जल में छलक रही है. गंगा रूबी तापस बालिका अपने चांद मुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई है, ऐसे प्रतीत होता है. कवि को ये चांद का ये प्रतिबिंब गंगा के जल में दिखते समय उसे ऐसा लगता है कि एक तापस बाला गंगा, एक तापस बालिका है. वो अपने ही करतल में अपने ही मुख को रखकर बहुत शांत से सोती है. साथ ही गंगा की छोटी छोटी लहरें कवि के लिए किसी दूसरे रूप में प्रतीत होता है. उसके यानी कि उस बालिका के, वो तापस बालिका के लहराते सुंदर बाल के जैसा प्रतीत होता है. अब बाकी देखो. गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर. साड़ी की सिगुडन सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर. कवि को लगता है
गंगा के पानी में आकाश की वैसे का आकाश नहीं है, ये तारों से भरे आकाश की परछाई जब पड़ती है तो वह गंगा रूपी बालिका के गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों भरे उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले अंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीत होते हैं मानो लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलവട്ടെं पड़ गई हो। ഇനി ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ പദ്യാംശത്തിൽ കവി സുമിത്രാനന്ദ ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഗംഗാനദിയിലൂടെ നടത്തിയ തോണിയാത്രയുടെ വർണ്ണനയാണുള്ളത്. ഛായാവാദ കവിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും രചനകളും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യജീവിതമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിതയും രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഛായാവാദ കവിതയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതുതന്നെയാണ്. കവിതയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരമാണ്. കവി പറയുന്നത് നോക്കൂ എന്താണെന്ന്. നാലുപാടും പൂർണ്ണമായ ശാന്തതയാണ്, വളരെ തരളതയും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശവും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല സുന്ദരമായൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ആകാശം കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നിർനിമേഷയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രകൃതി മൊത്തം നിശബ്ദമാണ്. ഇത്രയും മനോഹരവും ശാന്തത നിറഞ്ഞതുമായ സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു മെലിഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ശരീരവുമായിട്ട് ഗംഗാനദി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെലിഞ്ഞതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒഴുക്ക് കുറഞ്ഞ ഗംഗയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കവിക്ക് ഈ നദിയെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും കാണുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗംഗാനദിയെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു സുന്ദരിയായ യുവതി പാലുപോലെ വെളുത്ത തീരത്തെ മണലിൽ ചൂടിൻ്റെ അസഹ്യതയിൽ വളരെ വ്യാകുലയായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് വാടിത്തളർന്ന് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. വളരെ ശാന്തമായി കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ഷീണത്തിൻ്റെ ആ ഒരവസ്ഥയിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഗംഗയിലെ ശുദ്ധവും നൈർമല്യവുമാർന്ന ജലത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിരൂപം നന്നായിട്ട് നിഴലടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഷാഡോ ഗംഗാനദിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗംഗാജലത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയാണ്. ഗംഗാരൂപിയായ ഒരു താപസബാലിക തൻ്റെ തന്നെ സുന്ദരമായ ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള മുഖം തൻ്റെ തന്നെ കോമളമായ കൈത്തലത്തിലുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയാർന്ന കൈത്തലത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗംഗയെ തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കവി പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഛായാവാദ കവിതകൾ രചിക്കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. നോക്കൂ എത്ര മനോഹരമാണ് കവി നിലാവിലിങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് നിശബ്ദതയിൽ ഒഴുകുന്ന ഗംഗാനദിയെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇനി ആ നദിയിലെ കുഞ്ഞോളങ്ങളെ കവി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കൂ. ചന്ദ്രനെ പോലെ സുന്ദരമായ വദനം തൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ എടുത്ത് കിടക്കുന്ന താപസ ബാലികളുടെ മുടിയിഴകളായിട്ടാണ് കവി ആ ഓളങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉസ് ലഹരോങ്കോ, ആ ഓളങ്ങളെ കവി താപസ ബാലികയുടെ അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മുടിയിഴകളെ ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഇനി തുടർന്നും വർണ്ണനകളുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഗംഗയിലെ ജലത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആകാശത്തിന് പ്രതിബിംബം പതിക്കുമ്പോൾ ഗംഗാരൂപിയായ ബാലികയുടെ വെളുത്ത ശരീരാംഗങ്ങളുടെ സ്പർശനത്താൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജലോപരിതലത്തിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപം അലയടിക്കുന്നു. അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ കോമളമായ നിലാവിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന അലയടിക്കുന്ന കുഞ്ഞോളങ്ങൾ അതിൻ്റെ വളവുകളും തിരിവുകളും കാണുമ്പോൾ, അതായത് അതിൻ്റെ ഓളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വേവ് അത് കാണുമ്പോൾ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സാരിയുടെ ചുളിവുകൾ പോലെയാണ്. സിഗുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളിവുകൾ, ആ ചുളിവുകൾ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. കവി അല്പം അകലെ നിന്ന് ഗംഗയെ നോക്കി കാണുന്നതായാണ് ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. തോണിയുടെ തുഴച്ചിലിനൊപ്പം നമുക്കും തുഴയാം. चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर लो पालें चढ़ी उठा लंगर मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी
हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काग काला कांगर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमण। हम गंगा में नाव लेकर सैर करने के लिए तैयार हो गए। हम तो पहले किनारे पर खड़े थे, गंगा को निहारते थे। अब गंगा के सामने आ पहुंचे, गंगा में सैर करने के लिए तैयार हो गए एक नाव लेकर। किनारे पर है अब। रात के पहले पहर में हम चले नाव लेकर गंगा में। एक सुंदर सैर की शुरुआत है ना, बहुत सुंदर सैर की शुरुआत करने के लिए हम तो चले रात के पहले ही पहर में। कवि गंगा के तट का वर्णन भी करते हैं। गंगा तट इतना सुंदर लगता है जैसे खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूबी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही है। ऐसे सुंदर वातावरण में हम अपने नाव का लंगर उड़ा ली, पाल चलाने लगे। हमारा नाव गंगा में तैरने लगा। सुंदर हंस अपने पंखों को खोलकर धीरे से नदी में तैर रही है, ऐसा लगता है इसे देखकर। हमारे नौका विहार शुरू हो गया। हमारे नाव ऐसे चलते देखकर उसे भी कवि पंत जी ने एक वर्णना के रूप में प्रस्तुत किया है। नाव को देखकर उसे ऐसा लगता है कि एक सुंदर हंस अपने पंखों को उठाकर गंगा के नदी में तैर रही है। फिर कवि कहते हैं कि गंगा के निश्चल दर्पण वाली, दर्पण का मतलब है जो मिरर होता है, मिरर जो अपने चेहरे को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसे दर्पण वाली जल में चंद्रमा का बिंब छलकता है। चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगना लगता है। गंगा के तट पर स्थित काला कंगर का राजभवन गंगा के जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी झुकी पलकें एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। आसमान में खड़ी चंद्रमा का प्रतिबिंब नीचे गंगा के जल में चमकती है, उसका प्रतिबिंब नीचे गिरकर चमकती है। चांदनी में नहाया हुआ है सारे का सारा इलाका, गंगा के तट पूरा का पूरा तट इस चांदनी से भरे हुए है, उसमें नहाए हुए लगता है। चांदनी की रोशनी गंगा के पानी में गिरकर और उसके आसपास के तट पर गिरकर डबल, उसका दुगनी हो जाता है। दुगनी का मतलब है डबल, उसका प्रकाश, उसकी रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जितना होता है उससे कई ज़्यादा होता है उसका प्रकाश। गंगा के तट पर स्थित काला कंगर नामक एक राजभवन है, उसके सामने एक राजभवन भी है काला कंगर। उसकी छाया यानी कि परछाई, उसकी परछाई भी गंगा के जल में दिखाई देते हैं। उसे देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जल रूपी शैया पर निश्चिंत होकर, जो एक शैया पर बिना कोई सोच विचार के साथ सो रहा है। ഇനി ഇതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ ഗംഗാനദിയിൽ തോണിയാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. തോണിയാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഗംഗയെ ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ കിടക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ തീരത്തേക്കെത്തി, ഗംഗയുടെ തീരത്തെത്തി. രാത്രിയുടെ ആദ്യ യാമത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തോണിയുമായിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നദിയുടെ തീരത്തുനിന്ന് വളരെ സുന്ദരമായൊരു യാത്ര. ഗംഗാ നദിയുടെ തീരം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. ഗംഗയെ വളരെ സുന്ദരിയാണ്. ഗംഗയെ ഒരു വളരെ സുന്ദരിയായൊരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് അതിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താപസബാലിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീ. അപ്പോൾ ഗംഗയുടെ തീരമോ അതും സുന്ദരം തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഗംഗയുടെ തീരവും സുന്ദരമാണ്.
കവി നദീതീരത്തെയും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കവിതയിൽ. ഗംഗയുടെ തീരം, അതിലെ വിശാലമായ മണൽപ്പരപ്പ്, അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം മുത്തുപോലെ തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം ആകാശത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ആ ഒരു മണൽപ്പരപ്പിൽ, മുത്തുകൾ വിരിച്ച മണൽപ്പരപ്പുകൾ പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വീണിട്ട് കൂടുതൽ പ്രഭ വിളങ്ങുന്നതായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു. അതായത് ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭ അവിടെ നന്നായിട്ട് വ്യാപിച്ച് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുമായിരുന്നു. എക്സ്ട്രാ ഒരു പവർ. വളരെ മനോഹരമായ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ, ആ ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ ഞങ്ങളുടെ തോണിയുടെ നങ്കൂരം ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കൈകൾ തുഴയെടുത്തു. തുഴമെല്ലെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തോണിയെ മുന്നിലേക്ക് നയിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തോണിയും ഈ തുഴയും മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കവി മറ്റു രീതിയിൽ, അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു തോണി സഞ്ചാരത്തിലെ തോണിയെയും തുഴയെയും കവി മറ്റു രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട്, ഒരു അരയന്നത്തിൻ്റെ ചിറകുകളും അരയന്നത്തെയും പോലെ. തോണി അരയന്നം പോലെ മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിടർത്തിക്കൊണ്ട് ആണ് അത് മുന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ തോണി എന്ന് പറയുന്നത് അരയന്നമായിട്ടും ഈ തോണിയുടെ തുഴ അതിൻ്റെ അരയന്നത്തിൻ്റെ ചിറകുകളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കവി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരയന്നം, വളരെ മനോഹരിയായ സുന്ദരിയായ ഒരു അരയന്നം അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ വിടർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് നീന്തി ഒഴുകുന്നത് പോലെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തോണി പോകുന്നത്. ഗംഗയിലെ നിശ്ചലമായ ജലത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിബിംബം നന്നായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ജലമാണ്. ഗംഗയിലെ ജലം വളരെ നൈർമല്യമുള്ള ജലമാണ്. ആ കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ജലത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭ ഇരട്ടിയായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചു. ഗംഗാതീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജകൊട്ടാരമാണ് കാലാകങ്കർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിബിംബം ഗംഗയുടെ ജലത്തിൽ നന്നായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ നദിയുടെ ജലമാകുന്ന ശയ്യയിൽ, ഒരു കിടക്കയിൽ, ഒരു ചിന്തകളും അലട്ടാതെ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജകൊട്ടാരം വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട്, യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല, സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ആ അടഞ്ഞ കൺപോളകളിലും ശാന്തമായ മനസ്സിലും, അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശാന്തമായ മനസ്സിൻ്റെ സിമ്പലാണ്. അപ്പോൾ സ്വസ്ഥമായ ആ ശാന്തമായ മനസ്സിലും ഐശ്വര്യവും ശോഭയും നിറഞ്ഞതുപോലുള്ള സ്വപ്നം നീന്തി തുടിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ കണ്ണുകളിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സുകളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, വളരെ നല്ല സുന്ദരമായൊരു സ്വപ്നം നീന്തി തുടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷാഡോയുടെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു വെളിച്ചം, ആ പ്രതിബിംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന വെളിച്ചത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രഭയിൽ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രഭ വെള്ളത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് പ്രതിബിംബിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കവി ഗംഗയുടെ ഒരു തീരത്തു നിന്നും തുടങ്ങിയ തൻ്റെ തോണിയാത്രയെ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗംഗയുടെ ഒരു തീരവും ഇതിലെ തോണിയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ വായനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുന്തോറും അതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചെറിയതായിട്ടൊരു മാറ്റം വരുന്നത് കാണാം. അത് കാണാനും കേൾക്കുവാനും അടുത്ത വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുക. തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു.